Good morning children, welcome back to the class. So, today is session number 11. We are going to learn session number 11, science subject. Okay, and the date is 17. Now third class children, we have learned about the shoot part and the root part. And I have shown you what is the taproot and the fibrous root, that examples I have shown you. And I asked you to take a carrot and cut the top of the carrot and keep it in a beaker of water. Then you observe a baby plant will come out from that one. So I think no one has done it, right? So still you are having time. It's like an activity for you. So on the Sunday you can do it. We'll see whether a baby plant will come out from carrot or not. Next, did you know stems of climbers or creepers are weak? So we are going to continue from the shoot. From here up to here we have finished the lesson now. Now from here we will start the lesson. Shoot. What is the shoot? What is that I have told you? Above the ground, the part of the plant is shoot, and below the ground is the root. I have shown you the plant also. If this is the soil, the roots are here now. So these are the root part, and this is the shoot part. Okay, stem, branches, flowers, everything is called as a shoot, and the roots are called as root part. Okay. Okay. Now when I am reading the lesson, please listen clearly and learn the pronunciation, how to read and how to spell it. Shoot. The part of the plant that you see above the ground is called the shoot. Ground paina mana kanipiche plant shoot part. So what is shoot? What answer you have to write? Say along with me. The part of the plant that you see above the ground is called the shoot. What do you see on the shoot? Shoot the name kanipistundi. Above the ground is the shoot kada. So shoot part lo ఏమేమి ఉంటాయి? You see the stem. What do you see? The stem. The stem is like the backbone of a plant. So now are you able to stand and sit? మనమంతా నిలబడుతున్నాం కూర్చుంటున్నాం కదా. ఎలా? What is that we are having? Support ఏంటి మనకి ఇలా నిలబడడానికి? Backbone. వెనకాల ఉండే మన మెయిన్ బోన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంటుంది కదా, స్పైనల్ కార్డ్. Backbone అంటారు. Backbone దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి? We are able to sit, we are able to stand. బ్యాక్ బోన్ లేకపోతే ఇలా వంగి పడిపోతాం మనం. ఓకేనా? సో బ్యాక్ బోన్ ఉండడం వల్ల మనం స్ట్రైట్గా నిలబడుతున్నాం, కూర్చుంటున్నాము. అలాగే ప్లాంట్కి స్టెమ్ బ్యాక్ బోన్ లాంటిది. స్టెమ్ లేదనుకోండి ప్లాంట్ కూడా కింద పడిపోతుంది. ఇట్ హోల్డ్స్ ద ప్లాంట్ అప్రైట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. గ్రౌండ్ పైన స్ట్రైట్గా నిలబడడానికి బ్యాక్ బోన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇట్ బేర్స్ ద బ్రాంచెస్, లీవ్స్, ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. వాట్ యూ హ్యావ్ చిల్డ్రన్? యూ హ్యావింగ్ హ్యాండ్స్? Raise your hands. Yes. Do you have the nose, eyes, mouth, hair, shoulder, elbow, neck, stomach, everything you have in different body parts. In the same way, plant is also having branches, leaves, stem, and flowers, fruits, leaves. The stem has another job. So stem ki ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? మన బ్యాక్ బోన్ కి ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? మన బ్యాక్ బోన్ మీద మన హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, మన నెక్ ఉంది, మన బాడీలో ఎలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో ప్లాంట్ కూడా వేరే వేరే పార్ట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ప్లాంట్లో మెయిన్ పార్ట్ ఏంటి? స్టెమ్. స్టెమ్ మీద దానికి బ్యాక్ బోన్. సో బ్యాక్ బోన్కి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి? స్టెమ్కి ఏమేమి ఉన్నాయి? కొమ్మలు ఉంటాయి కదా చెట్టుకి, ఆకులు ఉంటాయి, పువ్వులు ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు సే ద స్టెమ్ బేర్స్ branches, leaves, flowers and fruits. It grows upward and reaches for the light. What is the speciality of the stem? What is its job? Stem యొక్క జాబ్ ఏంటి దాని డ్యూటీ? డైలీ స్టెమ్ పెరుగుతూ ఉంది అంటే సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది స్టెమ్. ఓకే. Do you know what happens to the water and minerals that are sucked up by the roots? సో మనం చెట్టు పెట్టినప్పుడు ఏం చేస్తాం? మట్టిలో వాటర్ పోస్తున్నామా? రోజు ఆకులకు వాటర్ పోస్తామా? సాయిల్లో వాటర్ వేస్తాం. So what happens after that? The roots will absorb the
వాటర్. రూట్స్ అంతా ఏం చేస్తుంది, ఆ వాటర్ని తీసుకొని స్టెమ్కి పంపిస్తాయి. రైట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వాటర్ దట్ మినరల్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ రూట్స్. సో రూట్స్ ఆ వాటర్ తీసుకున్నాక ఏం చేస్తాయి, ఆ వాటర్ని, రూట్స్ అన్ని వాటర్ని తీసుకొని స్టెమ్కి పంపిస్తాయి. స్టెమ్ ఏం చేస్తుంది, బ్రాంచెస్, ఫ్రమ్ బ్రాంచెస్ టు ద లీవ్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఫుడ్ తింటున్నాం కదా, ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి తింటున్నాం మనం, మౌత్లోనే ఉంటుంది ఫుడ్, ఫుడ్ పైప్కి వెళ్తుంది. ఫుడ్ పైప్ నుంచి స్టమక్స్, అంటే దానికంటే ముందు లివర్లో, గ్యాల్ బ్లాడర్లో జ్యూసెస్ అన్నీ ఇంకా మీకు హయ్యర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటారు. నేను సింపుల్గా చెప్తున్నానమ్మా. విల్ ఈట్ ద ఫుడ్ నా, ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద mouth and afterwards through the food pipe. The food pipe will be here and it will goes into the stomach and the small intestine, large intestine, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి కదా. అలాగే రూట్స్లో నుంచి తీసుకున్న వాటర్ కూడా స్టెమ్ నుంచి బ్రాంచెస్కి, బ్రాంచెస్ నుంచి లీవ్స్కి వెళ్తాయి. Do you know how the stem has tubes that take the water and minerals to the leaves? మనకి ఎలా ఫుడ్ పైప్ ఉందో స్టెమ్ కూడా పైప్ ఉందన్నమాట. సో ఆ ట్యూబ్ ఏం చేస్తుంది, వాటర్ని తీసుకొని లీవ్స్ వరకు పంపిస్తుంది. You see in the picture here now, right? You have a close look if you don't have the textbook. So here are the roots, stem, leaves, fruits, flowers. So ఇక్కడ ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఈ ట్యూబ్ ద్వారా వాటర్ అన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, let us now learn about the other parts of the shoot. ఇంకా ఏమున్నాయి షూట్లో మిగతా పార్ట్స్, we'll see now. Walk into a garden and collect as many leaves as you can. సో మీరు ఒక గార్డెన్కి వెళ్తే అన్ని లీవ్స్ సేమ్ ఉంటాయా? నో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఆర్ దేర్. ఆర్ ఆల్ ద లీవ్స్ ఆర్ ద సేమ్ సైజ్ అండ్ షేప్? అన్ని లీవ్స్ సేమ్ సైజ్ అండ్ షేప్లో ఉంటుందా? నో, some leaves are like this. The shape is different and the size also different. And some are like this. Okay, and some are like this, and some are only simply like this. Clear? So different types of leaves are there. And the leaves ఒకే సైజ్లో ఉండవు, ఒకే షేప్లో ఉండవు, బట్ ఆల్ ద లీవ్స్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ గార్డెన్, జస్ట్ ఇన్ యువర్ హౌస్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఎ రోజ్ ప్లాంట్, నీమ్ ట్రీ. సింపుల్గా ఇవైతే మనకు అందరికీ కనిపిస్తాయి కదా, తులసి చెట్టు, తులసి ఆకులు ఎలా ఉంటాయి, చిన్నగా ఉంటాయి. అండ్ రోజ్వి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, నీమ్వి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మ్యాంగో లీవ్స్ అయితే అందరికీ తెలుసు కదమ్మా. సో మ్యాంగో లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఆర్ దేర్. యూ కెన్ సీ హియర్ డౌన్ నా, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద లీవ్స్. papaya leaf also you can see. Next, observe a leaf closely. What are the parts you see? ఏం కనిపిస్తాయి మనకి లీఫ్లో, ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయో తెలుసా మీకు? లీఫ్లో ఏం పార్ట్స్ కనిపిస్తాయి? A leaf has a flat and broad part called the leaf blade. The leaf blade has a vein in the middle called the main vein. You can see a number of side veins. So the leaf is having a broad part that is called as the leaf. Suppose this is a leaf. So ఇదంతా పెద్దగా ఉంది కదా, బ్రాడ్గా, ఈ పార్ట్ని లీఫ్ బ్లేడ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ సెట్? This is called as, this is said to be a leaf blade. And here one line is there, no? This is called as vein. What is this called? Vein. And again there are side veins also. సైడ్ కూడా ఇంకా చిన్న చిన్న లైన్స్ ఉంటాయి కదా, మీ లీఫ్ తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేయండి లెసన్ విన్న, ఇలా ఉంటాయా? ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సైడ్ వీన్స్. ఈ సైడ్ లైన్స్ని సైడ్ వీన్స్ అంటారు. ఆల్రెడీ ప్లాంట్కి స్టెమ్స్ ఉంటాయి, స్టెమ్ ఉంటుంది, స్టెమ్కి బ్రాంచెస్ ఉంటుంది, బ్రాంచ్కి లీవ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ లీవ్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? సైడ్ వీన్, మెయిన్ వీన్, లీఫ్ బ్లేడ్. Veins carry water and minerals within the leaf. There are tiny openings on the underside of each leaf. They are called stomata. So ఈ veins ఏం చేస్తాయి? వాటర్ని, మెయిన్ వీన్ ఇక్కడికి వాటర్ని ఇస్తుంది. అండ్ ఈ లీఫ్ లోపల మనకి తెలియకుండా చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి, మైక్రోస్కోప్లోనే కనిపిస్తాయి, మనకి కనిపించవు మన కళ్ళతో. ఓకేనా? సో ఈ హోల్స్ని స్టోమాటా అంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ హోల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోమాటా. వాట్ ఈస్ స్టోమాటా? We have nose. Where is your nose? What does your nose do? Just it will smell? No. You will take oxygen, right? Breathe in,
బ్రీత్ అవుట్. ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేస్తాం కదా. సో దీని అన్నిటికీ నోస్ట్రిల్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నాయి కదా, నోస్. ఇన్ ద సేమ్ వే స్టొమాటా ఇస్ ద నోస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ప్లాంట్ కూడా స్టొమాటా నోస్ లా ఎక్స్చేంజ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద లీఫ్ హియర్. Now take a leaf and you have to observe it. Right? Do you know? One more did you know is there here? A green plant makes the oxygen you are breathing now. మనం తీసుకునే ఆక్సిజన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? గ్రీన్ ప్లాంట్. గ్రీన్ లీవ్స్ are the important because they are producing us oxygen. And green leaves ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి ప్లాంట్ కాబట్టి గ్రీన్ లీవ్స్ are the important. సో మనం తీసుకునే ఆక్సిజన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎయిర్లో నుంచి వస్తుంది. కానీ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? లీవ్స్. అండ్ లీవ్స్కి ఏం కావాలి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఓకే, రైట్. నౌ ప్లాంట్స్ టేకింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ గివ్ అవుట్ ఆక్సిజన్ త్రూ దీస్ హోల్స్. నేను చెప్పాను కదా, ఈ స్టొమాటా అనేది చిన్న చిన్న హోల్స్. వీటి వల్ల మనకి ఆక్సిజన్ వస్తుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా అవే హోల్స్ రిటర్న్ తీసుకుంటాయి. Now leaves are the food factories of a plant. They have a substance called chlorophyll. నేను చెప్పాను కదా, లీవ్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఓకే, సో లీవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ ద ప్రాసెస్ విత్ ద సబ్స్టెన్స్ క్లోరోఫిల్. హౌ? లీవ్స్లో ఏముంటుంది? క్లోరోఫిల్ అనే సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకనే లీవ్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాయి. ఇంకా మీరు హయ్యర్ క్లాసెస్లో 6th and 7th will be learning more about it. It helps the leaves absorb energy from sunlight. What does this chlorophyll do? It will help the leaf to absorb the sunlight. Sun దగ్గర నుంచి లైట్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. Then it uses this energy to turn the carbon dioxide and water into sugar. సో చెట్లో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్ని షుగర్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ క్లోరోఫిల్. This process is called photosynthesis. You can see in the picture, plants are giving out carbon dioxide, so plants are giving out oxygen and they are taking carbon dioxide, and through the sunlight energy they are doing this. Okay, this whole process is called photosynthesis. The stomata sends out all the extra water from the plant. So మనం ఎంత వాటర్ తీసుకుంటున్నాం డైలీ? అంత వాటర్ మన బాడీలోనే ఉంటున్నాయా? నో. స్వెటింగ్ వస్తుంది కదా మనకి. స్వెటింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రా వాటర్. మన బాడీకి ఎంత అవసరమో అంతే మనం వాడుకుంటాం. మన బాడీ వాడుకుంటుంది. మిగతా వేస్ట్ వాటర్ని మన బాడీ నుంచి పంపించేస్తున్నాం. లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్వెట్ అండ్ యూరిన్. గో ఫర్ ద వాష్రూమ్ లో అదంతా ఎక్స్ట్రానే మన బాడీలో ఉండే వేస్ట్ వన్ అనమాట. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్లాంట్స్ ఆల్సో గివ్ అవుట్ ద వేస్ట్ వన్. సో ఎక్స్ట్రా వాటర్ ప్లాంట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు. మీకు అది ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఉంటుంది. సో ఎక్స్ట్రా వాటర్ వేస్ట్ వాటర్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా బయటికి పంపించేస్తుంది. అండ్ ద లీవ్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్ నో, దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ photosynthesis. సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ టుడే. ఫోటోసింథసిస్ గురించి నేర్చుకున్నాం, మనం స్టొమాటా గురించి నేర్చుకున్నాము. ఇంకా ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఎక్సెస్ వాటర్ని బయటికి పంపించేయడం. ఓకేనా? అండ్ షూట్ పార్ట్, లీవ్స్ గురించి ఎక్కువగా నేర్చుకున్నాం కానీ ఇవాళ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్, షేప్స్, సైజెస్ అన్నీ ఉంటాయి. అందులో మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటి? లీవ్ బ్లేడ్, స్టొమాటా, సైడ్ బీన్స్, వీన్. అండ్ స్టెమ్ ఏమో బ్యాక్ బోన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా స్టొమాటో ఏమో నోస్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ హోల్ ద లీఫ్ ఈజ్ ద ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ ఫర్ ద ప్లాంట్. ఇలా ఇన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నామండి. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద లెసన్. నేను ఎక్కడైతే చదివానో అదంతా మీరు మళ్ళీ చదివి వినండి అండ్ అబ్జర్వ్ ద లీవ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ టుడే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద homework. So what is your homework today? Let's draw. మనం ఏం చేద్దాం ఇవాళ? డ్రాయింగ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో take the textbook, open it and draw this one. It's very beautiful, no? Colorful గా ఉంది కదా. సో మీకు ఇష్టం వచ్చిన ప్లాంట్ని డ్రా చేయండి. బట్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ ఉన్న ఒక ప్లాంట్ని డ్రా చేయండి. చక్కగా కలర్స్ వేయండి అండ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద నేమ్స్ రాయాలి కదా. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రూట్, దిస్ ఈస్ ద లీఫ్, దిస్ ఈస్ ద ఫ్లవర్, దిస్ ఈస్ ద రూట్, దిస్ ఈస్ ద స్టెమ్. ఇలా అన్ని నేమ్స్ రాసి మీరు చక్కగా డ్రాయింగ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యర్ homework. Again, no one should ask me what is the homework. So many are getting confused. Again, they are asking me what is the homework, teacher, and another. No, this is the homework. Draw the picture of a plant with the color and mention their names. Okay, children. I hope you have understood. Okay, thank you.